کیونکہ یہاں الیکشن ہونے سے پہلے ہی بی جے پی نے آر ایس ایس کے وسادت سے ایک پروگرام جو ہماری کشمیری پنڈت برادران ہیں ان کے حوالے سے کہ یہاں ہمیں ایک الگ سیٹلائٹ کالونی بنانی ہے، اس کالونی کا ایک پورا شہر ہے، اس کے اپنے ہاسپٹل ہیں، کالج ہیں، سب کچھ اپنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں یہاں زمین چاہیے اور پھر ہمیں وہ شہر بسانا ہے۔ چونکہ جہاں تک کشمیری پنڈت برادران کا تعلق ہے، یہ ہمارا سیاسی موقف ہی نہیں بلکہ یہ ہمارا مذہبی عقیدہ ہے، کیونکہ یہ ہمیں اپنے مذہب نے سکھایا ہے۔ جو ہماری مائنارٹی برادران ہیں، جتنا حق مجھے یہاں رہنے کا ہے کشمیر میں، اتنا ہی حق ان کو ہے، کیونکہ وہ یہاں کے پشتی باشندے ہیں۔ ان کو یہاں پر ہر ایک قسم کا حق ہے یہاں پر رہنے کا، چونکہ کشمیری لوگوں کی اپنی ایک مزاج ہے۔ یہ 5000 سال کی پرانی ایک سویلائزیشن ہے۔ اس سویلائزیشن میں جب 1947 میں انسانی جانیں اس طرح ضائع ہو رہی تھی، پورے برصغیر میں انسانیت کے نام پہ آگ تھی، اور جس کا اثر ہمیں جموں میں بھی دیکھنے کو ملا، جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ لازماً اس کا اثر کشمیر پہ ہونا چاہیے تھا، لیکن تواریخ گواہ ہے کہ 1947 میں یہاں پر کسی بھی جو ہمارے مائنارٹیز برادران ہیں، حالانکہ اگر آپ کو یاد ہوگا یہاں پر کچھ پنجاب سے بھی جو 1947 سے پہلے یہاں آئے تھے وہ بھی یہاں رہتے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، جس کا اعتراف خود جو ہندوستان کے فادر آف نیشن مہاتما گاندھی تھے، جس کا انہوں نے برملا اظہار کیا جب انہوں نے کہا کہ اگر مجھے دنیا میں کہیں پر بھی انسانیت کی کرن نظر آئی، وہ کرن مجھے صرف کشمیر میں نظر آئی۔ ہندوستان میں سارے لوگ کمپوزٹ کلچر کی بات کرتے ہیں۔ ہندوستان کے سول سوسائٹی، ہندوستان کے انٹلیکچوئل، ہندوستان کے ڈیفرنٹ پولیٹیکل شیڈز، وہ کمپوزٹ کلچر۔ میں ان تمام حضرات سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کمپوزٹ کلچر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کمپوزٹ کلچر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو ڈیفرنٹ فیتھس ہیں کہ لوگ ہیں وہ ایک ساتھ رہے، یہی مطلب ہے کمپوزٹ کلچر کا۔ اور اس کشمیر میں آپ دیکھ رہے ہیں ہزاروں سال سے، صدیوں سے کشمیری مسلمان، کشمیری پنڈت برادران، یہاں کے سکھ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ آج جب آپ اس نئے شہر بنانے کی بات کر رہے ہیں مائنارٹیز کے لیے، یہ وہی منصوبہ ہے جس کو اسرائیل میں عملایا گیا۔ یہ انسپائریشن آر ایس ایس کو ملی، اور آر ایس ایس اسی طرز پہ یہاں پر اس کشمیر کو مذہب کے نام پر ڈیوائیڈ کرنا چاہتا ہے۔ یہ نفرت کی دیواریں بنا کر
अलग अलग शहरों में लोगों को मजहब के नाम पर बसा कर वो कश्मीर में एक नफरत की आग फैलाना चाहते। आज जबकि यहाँ पर मेजॉरिटी जो हमारे पंडित बरादरान हैं वो यहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ इस वक्त 10,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित बरादरान रहते हैं। इसलिए जो यहाँ मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब है, जिसकी एक आदत है मीडिया के जरिए, रिसेंटली भी उन्होंने यहाँ सैलाब का हवा खड़ा कर दी। हालांकि वो सैलाब तो नहीं था, वाटर लॉगिंग हुई थी बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम। फिर उन्होंने कहा कि हमारी जो है मुतहरी कितनी है यहाँ पर मशीनरी। हालांकि वो तो ड्रेनेज सिस्टम फेलियर जो नुकसान हुआ लाल चौक के दुकानदारों को, वो तो ब्यूरोक्रेसी की वजह से हुई, जो ड्रेनेज सिस्टम फेलियर हो। लेकिन किस तरीके से मीडिया से इसको बताया गया कि ये इनकी सबसे अच्छी कारकर्दगी। इसी तरीके से मुफ्ती मोहम्मद सईद ने हमेशा मीडिया के जरिए ऐसा गंदा रोल किया है हमेशा। जिस तरह आप देख रहे हैं, अफसा के नाम पे असेंबली के अंदर एक फेक फाइटिंग चल रही है। और ये जो आरएसएस के मंसूबे हैं, चाहे जम्मू में रेफ्यूजियों को बसाना और अफसा के नाम पर एक नकली फ्रीडम तंजीमें हैं, एक ने उनसे अपील की थी। सईद अली शाह गिलानी साहब ने भी अपील की थी वक्तन फौक्तन। एक तंजीम ने कश्मीरी पंडित बरादरान से अपील की, आप आए, जिस तरह आप यहाँ रहते थे, जो हकीकी कंपोजिट कल्चर यहाँ था, आप उसी तरीके से यहाँ बहन भाइयों के साथ रहे। हम आपके मुहाफिज हैं। लेकिन ये कि हम जी शहर बनाएंगे, ये नफरत के शहर हैं, ये मोहब्बत के शहर नहीं हैं। इसलिए ये शहर हम बनने नहीं देंगे। हमने फैसला किया है, ये चाहे ये रिफ्यूजी मस्त का मामला हो या ये जो ये सैटेलाइट कॉलोनी शहर बनाने का मामला है, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। हम हिंदुस्तान की वो सिविल सोसाइटी जो यहाँ हमें रोज आते थे, भाई कश्मीर का जो कंपोजिट कल्चर है उसको रेस्टोर। आज हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं, जब आज हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर यहाँ के कठपुतली वजीर आला को कहता है कि जमीन दे दो हम शहर बनाएंगे, आज आपकी जबान क्यों बंद है? क्या आपकी भी डेफिनेशन चेंज हो गई है कंपोजिट कल्चर की? और ये हमें सिखाओ कंपोजिट कल्चर का मतलब क्या है। इसलिए फ्राइडे के दिन हमने फैसला किया है कि हम लाल चौक घंटाघर पे जमा हो जाएंगे और वहां पर एक पुरअमन धरना होगा। और जो सैटरडे हैं उस दिन इन मंसूबों के खिलाफ कश्मीर में मुकम्मल बंद होगा। और हमने फैसला किया है अगर ये चीजें नहीं रुक जाएगी, हम इन प्रोग्राम को फिर उसके बाद आगे ले जाएंगे। फिलहाल हमने ये फैसला किया है कि फ्राइडे के दिन हम लाल चौक में जमा हो जाएंगे पुरअमन तौर, और इसके खिलाफ एक एहतजाज होगा, अवामी एहतजाज, और ये धरना होगा। और जो सैटरडे हैं उस दिन कश्मीर में मुकम्मल कश्मीर बंद होगा। अगर किसी साहब से कोई सवाल है वो